Hello students. So in today's video we are going to learn about periodic table, long form of periodic table. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. ఈ టాపిక్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఈ టాపిక్లో ఈ వీడియోలో we are going to cover certain topics like about groups and periods in long form of periodic table, okay, how they are arranged based on what characteristics they are arranged, okay, who gave this periodic table and how the division happens, okay, into blocks, okay, different blocks were there, SPDF blocks based on the characteristics of the elements which they are exhibiting, okay, now based on the properties that are being exhibited by elements, okay. So these all elements are arranged in different categories. So how the arrangement has been done, that we are going to learn in this video. So let us go into the video without any delay, okay. So long form of periodic table, it is also called as modern periodic table. So this periodic table is based on modern periodic law, which is given by Moseley. Okay, what is modern periodic law? The statement is like the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers or electronic configurations. See, previously Mendeleev's periodic table, we have seen that the classification was based on atomic weights. In previous classification, we have seen that the classification was totally based on atomic weights. But now the classification is based on atomic numbers and electronic configurations, okay. Now so in long form of periodic table we find 18 vertical columns will be there, okay. Now all the 118 elements which are available at present, okay, they are categorized into 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows which are called as periods, okay. And there is a regularity or regular gradation in periods, okay. Now in the elements, in the arrangement of elements, all the elements in the periodic table are arranged in regular intervals, okay, and that regular intervals following a fixed properties, okay. So that regular variation, you call it as periodicity. So periodicity is the first term which was first introduced by actually Newlands, okay. He observed the repetition in properties for every 8th element, as we already have studied that in our previous topic, okay. So periodicity is also maintained in this periodic table, okay. So let us learn about periods first. So first period consists of 7 horizontal rows. Actually what are periods? Periods means 7 horizontal rows are there in periodic table. We call them as periods. So there are 7 periods are there in long form of periodic table. So let us learn about periods now. So first period consists of only 2 elements, H and He, hydrogen and helium. These two are only placed in first period, okay. It is considered as shortest period. Second period consists of 8 elements, that is from lithium to neon, okay, that is from atomic number 3 to 10. Lithium atomic number is 3, neon is 10. It is called as short period. And coming to third period also consists of 8 elements, okay, that is from sodium to argon, okay. Sodium atomic number is 11 and argon is 18, that is from 11 to 18 atomic numbers, 11 to 18, these elements are present in third period, and this is also considered as short period. And coming to fourth period, it consists of 18 elements, okay, 18 elements, that is from potassium to krypton, atomic number 19 to 36, 18 elements are there, and it is considered to be long period. Similarly fifth period also consists of 18 elements, okay. Now that is from rubidium to xenon. Rb means rubidium, Xe means xenon, rubidium to xenon, that is from atomic number 37 to 54, and it is considered to be a long period. Next sixth period consists of 32 elements, that is from cesium to radon, that is from atomic number 55 to radon atomic number is 86, cesium atomic number is 55. So 55 to 86,
32 elements are there. Okay, so this is regarding sixth period, and sixth period is considered to be the longest period. Okay, now I did not write that point here, but you please note down. Sixth period is considered to be the longest period. And next, coming to seventh period, it consists of 32 elements and it is considered as incomplete period. Previously they used to tell it as incomplete period. Why? Because at the time all the elements which are known to us are not named. Okay, and only IUPAC names were given for elements which are having atomic numbers above 100. Okay, so incomplete period. Okay, any new elements to be discovered, they can be placed in this period. Now, here the concept of periodicity is well maintained in periods as well as in groups also. What is periodicity? Periodicity means arrangement of all the elements in periods as well as in groups also. Now we started talking about periods. So I wrote here arrangement of elements in regular intervals. Arrangement of elements in periods in regular intervals of 2, 8, 8, 18, 18, 32. As you have observed, first period has 2 elements, second period has 8, third period also has 8 elements, fourth and fifth periods are having 18 elements, and sixth and seventh periods are having 32 elements. This regular trend is maintained in the arrangement of elements even in periods also as well as in groups also. That property you call it as periodicity. Okay, that's why you call this table as what? Periodic table. So now let us learn about groups. So groups are called as vertical columns. Okay, now there are 18 vertical columns are there, and these groups are divided into category A and category B. So category A. Okay, so if you go for category A, there are 8 groups which comes under category A. Generally we represent groups with Roman letters. Okay, now 1A to 8A. A category groups are the type of groups in which the last orbit electrons are filled in S and P subshells only. Okay, now you call that as differentiating electron. Okay, what is differentiating electron? The last means the electron which keeps entering into the subshell, a particular subshell. When it starts to enter into a particular new subshell, that you call it as differentiating electron. Like suppose for example scandium is there. Scandium first d electron started entering into 3d1 with the element scandium. So differentiating electron started entering into d subshell with the element scandium. Okay, now please understand the point carefully. 3d అనే subshell మనకి స్కాండియం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్కాండియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసి 21. ఓకేనా, మీరు కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటూ పోతే ఓకే 3d ఆర్బిటాల్ స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది స్కాండియం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అలా మీరు చెక్ చేసుకుంటే స్కాండియం వచ్చేసి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, మీకు అలాగా అర్థం కాలేకపోతే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఖచ్చితంగా ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఫిల్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఫిల్ అయి ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటారు. ఓకేనా, కేటగిరీ ఏ. ఓకే, అదే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్లో డి ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని బి కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటారు. ఓకేనా, మనకి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట, ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్, బి కేటగిరీ గ్రూప్స్. ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ వచ్చేసి 8 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. మనం రోమన్ లెటర్స్తో 1A to 8A అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఈ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్లో లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో ఫిల్ అయి ఉంటాయన్నమాట. డి సబ్షెల్ మనకి లాస్ట్ సబ్షెల్ లేకపోతే లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్లో కూడా డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి కనిపించవు. ఓన్లీ ఎస్ అండ్ పి సబ్షెల్స్లో ఫిల్ అయి ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అంటాం. Now let us learn about 1A to 8A group elements. So if you go for 1A group elements, they are called as what? Alkali metals. General outer configuration for alkali metals is what? NS1. అంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో కాన్ఫిగరేషన్ 1 ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది. దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ వ్యాలెన్సీ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 1.
That's why they all comes under the category of 1A group elements. So ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి ఒకసారి చూస్తే హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, Na means sodium, K means potassium, rubidium, Rb means rubidium, cesium, francium. These all elements are called as 1A group elements. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో హైడ్రోజన్కి 1s1 కాన్ఫిగరేషన్, లిథియం లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 2s1, అలాగే సోడియం లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 3s1, పొటాషియంకి 4s1 ఉంటుంది, ఆర్గాన్ 4s1, అలాగే రుబీడియం 5s1. సో మీరు అలా అన్ని ఎలిమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతే ఓకే యూ విల్ ఫైండ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ in the last orbit. You will find one electron is there and valency is also 1, and all the elements except hydrogen are considered as metals. That's why they are called as alkali metals. Alkali అన్న వర్డ్ ఎందుకు వాడారు అంటే alkalis means bases. The bases which are soluble in water are called as alkalis. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు వీటి ఆక్సైడ్స్ నేచర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆల్కలి మెటల్స్ ఆర్ basic in nature and they are soluble in water. Okay na, bases which are soluble in water are called as what? Alkalis. So ఈ ఆక్సైడ్స్, ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అన్నీ కూడా బేసిక్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as what? Alkali metals. And general configuration is NS1. See, next one is second A group elements. What are second A group elements? Alkaline earth metals. Okay, general configuration is NS2, means in the last orbit you will find 2 electrons and valency is also 2, and here mostly 1A and 2A groups may you will find only metals except hydrogen. In 1A group hydrogen is present in 1A group elements, but it is not a metal. Okay, it is gas. Exception is hydrogen. So if you go for the elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, these all elements are called as alkaline earth metals. Atomic numbers are given here. Once check. Okay, so if you go for beryllium's atomic number is 4 and electronic configuration if you go for 1:2s2. Last orbit lo 2 electrons unnai. So you can write this as helium 2s2. అలాగే మెగ్నీషియం ది చూడండి 1:2s2 2p6 3s2. 1:2s2 2p6 వరకు నియాన్ 3s2 అని రాయొచ్చు. అలాగే ఆర్గాన్ 4s2, క్రిప్టాన్ 5s2, xenon 6s2, radon 7s2. ఓకే, సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 electrons in their valence shell and valency is also 2. That's why they are called as second A group elements. మీరు అన్నీ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే s orbital is only filled in the last orbit. ఓకేనా, s orbitalే ఫిల్ అయ్యి ఉంది, మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అందుకే 1A గ్రూప్ 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని మనం S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం. బ్లాక్స్ కూడా మనం చదువుదాం ఇప్పుడే. ఓకే, సో అలాగే థర్డ్ A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే NS2 NP1. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? NS2 NP1. అండ్ థర్డ్ A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as boron family. Okay, what are the elements? Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. And here UUT I wrote. UUT means un-tri-em. This is the IUPAC naming. That also we are going to learn. Okay, shortly we are going to learn about UUT. How the IUPAC naming is given for synthesized elements which are having atomic numbers greater than 100. అది కూడా మనం త్వరలోనే చదువుదాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు థర్డ్ A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5 1s2 2s2 2p1. ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ కాన్ఫిగరేషన్ NS2 NP1 లాగా 2s2 2p1. అలాగే అల్యూమినియంకి నియాన్ 3s2 3p1, గ్యాలియంకి ఆర్గాన్ 4s2 4p1. సో జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి NS2 NP1. మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద గ్రూప్ నెంబర్. ఓకేనా, మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని దొరుకుతాయో అదే గ్రూప్ నెంబర్ కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ థర్డ్ A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. So next comes fourth A group elements which are also called as carbon family, and general configuration is NS2 NP2. Okay, so what are the elements here? Carbon, silicon, germanium, tin. Sn means tin, stannum, tin, lead. Pb means plumbum which is also called as lead, and UUQ. Okay na, quadium 114 atomic number. So if you go for the configurations, carbon, helium 2s2 2p2. General configuration is what? NS2 NP2. Okay, same like that for all the elements.
general outer configuration is maintained like this. Okay na, like neon 3s to 3p2, argon 4s to 4p2, krypton 5s to 5p2, xenon 6s to 6p2, radon 7s to 7p2. So wherever all the 4 valence electrons are there, that all comes under 4th A group elements. Okay na, 4th A group elements. And then 5th A group. Coming to 5th A group, 5th A group elements is having general configuration Ns to Np3. Okay, they are called as nitrogen family and they are also called as nictogens. Okay na, nictogens and kuda antaru. So what are those elements? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth and UUP. Arsenic and Sb means what? Antimony, stibium. Okay na, Latin name is stibium, or commonly we call it as antimony. Okay, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Bi means bismuth. So UUP అంటే పెంటియం. ఓకే, 115 అటామిక్ నెంబర్. వీటికి కూడా మీరు రెగ్యులర్ ట్రెండ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మీరు గ్రూప్స్లలో కూడా పీరియాడిసిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది. ఏంటి పీరియాడిసిటీ అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 288, 18, 18, 32. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 7కి 15కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8, 15కి 33కి 18. అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వస్తే 288, 18, 18, 32 ఇలాగే అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకేనా, అది పీరియాడిసిటీ పీరియడ్స్లో కూడా మెయింటైన్ అయింది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఆల్సో దిస్ పీరియాడిసిటీ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ వెరీ నైస్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి 7 to 15, 8, 15 to 32 difference is 18, 33 to 51 again the difference is 18, 51 to 83 difference is 32. ఓకేనా, 83 to 115 difference is again 32. మనం చదువుకున్నాం కదా ఇప్పుడే పీరియాడిసిటీ గురించి 288, 18, 18, 32. సో పీరియడ్స్లో లెఫ్ట్ టు రైట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈచ్ పీరియడ్లో 288, 18, 18, 32. ఓకే, ఇలా 7 పీరియడ్స్లో ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది జరిగింది. అలాగే గ్రూప్స్లో అరేంజ్మెంట్ చూసుకుంటే ఒక ఎలిమెంట్కి రెండో ఎలిమెంట్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది పీరియాడిసిటీతో మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 5th A group elements. So next one is 6th A group elements. General configuration is Ns to Np4 and 6th A group elements are also called as what? Oxygen family. They are also called as chalcogens. Okay na, chalcogens means ore forming elements. Elements which can form ores. Ores అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా. What are ores? Ores are the substances from which metals can be extracted. మెటల్స్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మెటల్స్ అనేవి కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉంటాయన్నమాట ఎర్త్ క్రస్ట్ లోపల. ఓకే, అవి ఆక్సైడ్స్ లాగా కానీ సల్ఫైడ్స్ లాగా కానీ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పోలోనియం, యూయూహెచ్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పోలోనియం. ఓకే, so these all elements are called as what? Chalcogens. Chalcogens means ore forming elements. So general configuration is what? Ns to Np4. ఓకే, అలాగే మనం ప్రతి దాని కాన్ఫిగరేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే ఆక్సిజన్ హీలియం 2s to 2p4, సల్ఫర్ నియాన్ 3s to 3p4 అలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే పొలోనియం సినాన్ 6s to 6p4. సో జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ 6 Ns to Np4. అంటే ఈ 2 + 4 6 యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో 6th A గ్రూప్. మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ S and P సబ్షెల్స్లో మాత్రమే ఉంటున్నాయి. దట్స్ వై దే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్. అలాగే 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి, Ns to Np5. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? Ns to Np5. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హాలోజెన్స్. హాలో మీన్స్ సీ వాటర్. జెన్స్, ద వర్డ్ జెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ బార్న్ ఫ్రమ్. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ దే ఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్ అనమాట. ఓకేనా, దే ఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ సీ వాటర్. సీ వాటర్ నుంచి మనం ఆ సాల్ట్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా నాన్ మెటల్సే. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆల్సో. ఇండివిజువల్లీ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎలిమెంటల్ స్టేట్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ gases also. Like suppose fluorine, chlorine are gases, bromine is liquid. Okay na, it's liquid. And iodine can exist in the form of crystals. Okay na, solid form of crystals. And acetylene is radioactive element. Okay, so ila 9, 17, 35, 53, 85, 117. If you observe, you can find the periodicity here also. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే. ఓకే, జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చెప్పాను?
NS2 NP5. సో అన్ని ఎలిమెంట్స్కి నియరెస్ట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకొని ద రిమైనింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యూ విల్ ఫైండ్ ద జనరల్ అవుటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ హాలోజన్స్ ఈజ్ వాట్ NS2 NP5. సో నెక్స్ట్ 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ కాల్డ్ as ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, నోబుల్ గ్యాసెస్, ఏరోజన్స్ ఆర్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, ఏరోజన్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ బార్న్ ఫ్రమ్ ఎయిర్. ఓకేనా, దీస్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎయిర్ ఓన్లీ, దట్స్ వై దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాట్ ఏరోజన్స్. ఓకేనా, అండ్ జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, వై దే ఆర్ కాల్డ్ as జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్? బికాస్ దేర్ valency is 0. ఓకేనా, లాస్ట్ ఆర్బిట్ హ్యావింగ్ 8 valence electrons. Okay, valency is 0. That's why they are called as inert. They does not react with any other elements and that does not form any chemical reactions. Okay, that's why they are considered as what? Inert. Okay, na zero group. Zero ante ikkada valency is 0 ani meaning. Okay, so general configuration enti? Outer electronic configuration NS2 NP6. Okay, na 2 plus 6 8. 8 ante octet configuration. Okay, they are highly stable elements due to octet configuration. Okay, what are those elements? Let us see. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and oganesson. Okay, so here if you go with helium, helium is the only inert gas which is having duplet configuration. Duplet ante enti? Having 2 valence electrons. ఓకే, ఓన్లీ హీలియంకి మాత్రమే అలా యూజ్ చేస్తాం. దేనికైనా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉన్నాయి అంటే మనం ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ చదివాం, అక్కడ కూడా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2ని. ఓకే, కానీ అది ఇట్ డజంట్ కమ్స్ అండర్ డ్యూప్లెట్. లాస్ట్ ఆర్బిట్లో మొత్తం వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, హియర్ if it is 8 electrons you call that as octet, and for helium as only 2 electrons are present but it is exhibiting the properties of inert gases, that's why helium is placed under the category of inert gases. Okay, so neon, argon, krypton, xenon, radon, oganesson, for all these elements general configuration is found to be NS2 NP6 which is called as octet configuration. Okay na, మీరు argon observe చేస్తే లాస్ట్ ఆర్బిట్లో 3s2 3p6 వస్తుంది, krypton 4s2 4p6 వస్తుంది, so like that oganesson 7s2 7p6. Okay, so these elements are highly stable because of octet configuration, and all other elements will try to become stable like these inert gases either by losing electrons or by gaining electrons. Okay na, so this is all about A category group elements. Now let us learn how to identify the position of an element in periodic table. పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇప్పటివరకు మనం ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ అనేవి చూసాం కదా. సో ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏ పీరియడ్లో ఏ గ్రూప్లో ఉంది అన్నది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. హౌ టు ఐడెంటిఫై ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్, ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ కేటగిరీ గ్రూప్, దెన్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? వ్యాలెన్స్ ఆర్బిట్ నంబర్. లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిన లాస్ట్ ఆర్బిట్ నంబరే పీరియడ్ నెంబర్. ఓకేనా, అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అదే గ్రూప్ నెంబర్. దాన్ని బట్టి మనం పీరియడ్ గ్రూప్ రెండు కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లెట్ us see some examples now. ఓకేనా, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరిన్ తీసుకుందాం. ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 9, కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వాట్? 1s2 2s2 2p5. ఓకేనా, సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ వాట్? 2s2 2p5. ఎప్పుడైనా కాన్ఫిగరేషన్స్ రాసిన తర్వాత వెంటనే లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి అండర్లైన్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, దట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ లేటర్. సో ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిగరేషన్ రాయంగానే 2s2 2p5 ఇది లాస్ట్ ఆర్బిట్. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిటర్న్ లాస్ట్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి 2s2 2p5 అనేది లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో ఆర్బిట్ నెంబర్ వచ్చేసి 2 అవుతుంది. ఓకే, అంటే పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ ఫ్లోరిన్ బిలాంగ్స్ టు పీరియడ్ నెంబర్ సెకండ్ పీరియడ్, అండ్ గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ యాడ్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 7th A group. ఓకేనా, 7th A group. సో వెనెవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ గ్రూప్ నెంబర్ యూ మస్ట్ రైట్ రోమన్ నెంబర్. ఓకే, 7th A group. అలాగే ఇదే గ్రూప్ నెంబర్ కాలం వైజ్గా చూసుకుంటే, ఓకేనా, కాలం వైజ్గా
వీ హ్యావ్ 18 కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. కాలమ్ వైజ్గా చూసుకుంటే 7th ఏ గ్రూపే 17th గ్రూప్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా. మీరు ఏ బి కేటగిరీస్లో నంబర్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రోమన్ నంబర్ పెట్టాలి. అలాగే కాలం రాసేటప్పుడు కాలం నంబర్ రాసేటప్పుడు నార్మల్ నంబర్స్ రాసుకోవచ్చు. అంటే 7th ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 17th గ్రూప్ అనమాట. ఓకేనా. 7th ఏ గ్రూప్ ఆర్ 17th గ్రూప్. లెట్ us see some more examples. Suppose if you take element like సల్ఫర్ తీసుకుందాం. అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 16. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. ఓకే. సో లాస్ట్ ఆర్బిట్ వచ్చేసి 3s2 3p4. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఏంటి? పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా. సో పీరియడ్ ఈజ్ 3, గ్రూప్ ఈజ్ యాడ్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 + 4 6th. సో ఎస్ అండ్ పి ఎలక్ట్రాన్సే ఫిల్ అయ్యాయి, డి ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయితే దట్ బిలాంగ్స్ టు బి కేటగిరీ గ్రూప్. అవి ఇంకా మనం చదవాలి. ఓకేనా. అది కూడా చదువుతాను, అది కూడా చెప్తాను. ఓకే. సో ఇక్కడ పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 3, గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసి 6th ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. 6th ఏ గ్రూప్ అంటే కాలం వైజ్గా ఏ నెంబర్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ కాలం వైజ్గా 7th ఏ అంటే 17th గ్రూప్ అని చెప్పాను. అలాగే కాలం వైజ్గా అడిగితే 6th ఏ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 16th గ్రూప్. ఓకేనా. సో సల్ఫర్ బిలాంగ్స్ టు 6th ఏ గ్రూప్, 3rd పీరియడ్. ఓకేనా. 3rd పీరియడ్ ఎలిమెంట్. 3s2 3p4 ఉంది లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో ఆర్బిట్ నెంబర్ వచ్చేసి పీరియడ్ నెంబర్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ వచ్చేసి గ్రూప్ నెంబర్. ఓకేనా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నోట్ చేసుకోండి. ఓకే. లెట్ us see some more examples. సపోజ్ సిలికాన్ చూస్తాం. సిలికాన్ ఈజ్ 14, అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 14. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 3s2 3p2. ఓకేనా. సో పీరియడ్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 3rd పీరియడ్, గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 2 + 2 4th ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 4th ఏ గ్రూప్. 4th ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 14th కాలం అనమాట, 14th గ్రూప్. 4th ఏ గ్రూప్ అంటే 14th గ్రూప్. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉందనుకోండి. అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 12. ఓకే. కాన్ఫిగరేషన్ ఇఫ్ యూ రైట్ 1s2 2s2 2p6 3s2 వచ్చింది. ఇక్కడ పి సబ్షెల్ లేదు. ఓకేనా. 3s2 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆర్బిట్. సో పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 3, లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 3, గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? సో గ్రూప్ నెంబర్ ఈజ్ 2nd ఏ గ్రూప్. ఓకేనా. 2nd ఏ గ్రూప్. 2nd ఏ గ్రూప్ అంటే నథింగ్ బట్ 2nd గ్రూప్ ఓన్లీ. మళ్ళీ ఇక్కడ 10 యాడ్ చేసాం కదా అని 12th గ్రూప్ అనకండి. ఓకేనా. చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. 2nd ఏ గ్రూప్ ఈజ్ 2nd గ్రూప్ ఓన్లీ. ఓకేనా. 2nd కాలం, దట్ ఓన్లీ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 2nd ఏ గ్రూప్. ఓకే. సో లైక్ దిస్ ఫర్ ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద గ్రూప్ నెంబర్ అండ్ పీరియడ్ నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ వ్యాలెన్స్ షెల్. ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద గ్రూప్ నెంబర్. ఓకేనా. సో ఏ ఎలిమెంట్ ఏ కేటగిరీలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఇదే వర్తిస్తుంది అనమాట. Now let us learn how to identify the position of element in the periodic table for B category group elements. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? B category groups అంటే where the differentiating electron enters into the D subshell. ఓకేనా. మనం nth షెల్లో s ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, n-1th షెల్ అంటే బిఫోర్ షెల్ అనమాట, లాస్ట్ బట్ 1 షెల్. యూ కాల్ ఇట్ as n-1th షెల్. ఓకే. సపోజ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ 4th ఆర్బిట్ అయింది అనుకోండి, 3rd ఆర్బిట్లో ఉండే డి ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక ఫిల్ అయితే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని మనం బి కేటగిరీలో చూస్తాం. ఓకేనా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్కాండియం, because first element with which d electrons 3d electrons start entering into d subshell with scandium only. Okay na. So scandium atomic number is 21. Configuration వచ్చేసి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 మెయిన్గా 4s2 3d1.
3D1 అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఓకేనా, 4s2 3D1. సో మన పీరియడ్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబరే. పీరియడ్ ఈస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకేనా, బ్యాలెన్స్ షెల్ పీరియడ్ నెంబర్ ఈస్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ వచ్చేసి 4th ఆర్బిట్. ఓకేనా, మనం ఎనర్జీస్ బేస్ చేసుకుని ఆఫ్బో ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని 4s వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ఫస్ట్, బట్ 4th ఆర్బిట్ అనేది 3rd తర్వాతే ఉంటుంది, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది 4th ఆర్బిట్ అనమాట. లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. నౌ గ్రూప్ ఈజ్ వాట్? గ్రూప్ కావాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు యాడ్ ద s electrons of last orbit and d electrons of last but one shell. ఓకేనా, వీ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, s electrons of last orbit and d electrons of last but one shell. అంటే s electrons of 4th orbit, s electrons of 4th orbit 2 plus d electrons of last but one shell means 1. 2 plus 1 is 3. సో d electrons అనేవి ఫిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ as 3rd B group. ఓకేనా, సో స్కాండియం బిలాంగ్స్ టు 3rd B group. కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా అన్నిటికీ అప్లై చేయొచ్చా అంటే బి కేటగిరీలో ఉండే అన్నిటికీ అప్లై చేయొచ్చు, కానీ కొన్ని చోట్ల ప్రతి దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఇక్కడ అట్లాంటి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా చదువుతాం అనమాట. కరెక్ట్గా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ లాట్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ యూ విల్ గెట్. ఓకేనా, వీడియోని పాజ్ చేసుకుంటూ నోట్ చేసుకుంటూ, ఓకేనా, పీరియాడిక్ టేబుల్ కూడా పక్కన పెట్టుకుని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి మీకు ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటేనే మీకు ఫర్దర్గా రాబోయే పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్, ఓకేనా, పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి కరెక్ట్గా అర్థమవుతాయి. లేకపోతే అర్థమవడం కష్టం. ఓకేనా, ఇది ఒకటే కాదు, మీరు ఏ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ చేయాలన్నా అటామిక్ నంబర్స్, అటామిక్ మాసెస్, పొజిషన్ అన్నీ గుర్తుంటేనే ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా అర్థమవుతాయి అన్నమాట. మీకు అర్థం కాకుండా కూడా ఏది మనం చేయలేం. ఈ ఒక టాపిక్ ఇలా నేర్చుకుంటే సరిపోదు. ఈ టాపిక్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎన్ని ఫర్దర్ టాపిక్స్ మీద ఉంటుందో మీకే తెలుస్తుంది. ఓకేనా, సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో స్కాండియం వచ్చేసి 3rd B group. ఓకే, సో అప్పుడు అలాగే మనం లెట్ us గో ఫర్ క్రోమియం. క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ 24. మనం క్రోమియంకి కాపర్కి ఎనామలస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చదువుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఆర్గాన్ 4s1 3d5 అని రాస్తాం కాన్ఫిగరేషన్, బికాస్ half filled and completely filled subshells are highly stable. They are highly stable due to high exchange energy. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4s1 3d5 అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి క్రోమియం, పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి 4th పీరియడ్. ఓకేనా, లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఈజ్ 4th ఆర్బిట్. గ్రూప్ నెంబర్ కావాలంటే మనం ఏమేమి యాడ్ చేయాలి? s electrons ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ d electrons ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబరే ఆ గ్రూప్ నెంబర్ వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటి వస్తుంది క్రోమియంకి చెప్పండి? s electrons ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే 1, d electrons ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ అంటే 5, 6 వచ్చింది. సో క్రోమియం బిలాంగ్స్ టు 6th B group. ఓకేనా, సో అలా మీరు ప్రతిదీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. నౌ ఇప్పుడు ఇలా మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు సపోజ్ ఐరన్ ఈజ్ దేర్, ఐరన్ Fe అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 26 ఐరన్. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను సింబల్స్ రాస్తున్నాను, నేమ్ అనేది చెప్తున్నాను, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీకు సింబల్స్ నేమ్స్ అన్నీ బాగా వచ్చి ఉండాలన్నమాట, బాగా రావాలి, ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి. ఓకే, సో Fe 26 దీనికి కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటే ఆర్గాన్ 4s2 3d6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో మనకి యాజ్ యూజువల్గా పీరియడ్ నెంబర్ వచ్చేసి ఏంటి? పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. ఓకే, గ్రూప్ నెంబర్ వచ్చేసి మనం ఏమేమి యాడ్ చేయాలి? s electrons ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ d electrons ఆఫ్ లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్. సో s electrons 2, d electrons 6. సో 2 + 6 is 8. సో iron belongs to 8th B group. Okay na, 8th B group. This is very nice, we understood very clearly. Now if you go with iron, after iron cobalt atomic number వచ్చేసి 27, argon 4s2 3d7.
సో పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ 4 యాజ్ యూజువల్. పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ వాట్? 4th పీరియడ్. ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబర్ మీరు ఆలోచించాలి. గ్రూప్ నెంబర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఏమేమి యాడ్ చేయమన్నాను? ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ అండ్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ బట్1 షెల్. అంటే 4s ఎలక్ట్రాన్స్ 3d ఎలక్ట్రాన్స్ మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే గ్రూప్ నెంబర్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ వస్తుంది చూడండి. 2 + 7 = 9 వస్తుంది. సో 9 అనేది గ్రూప్ నెంబర్ మనకు లేదు. మనకి లాస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉండేదే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సే 8 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో 8కే అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. మీకు ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ డి ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ 8 వచ్చినా దట్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు 8th గ్రూప్ ఓన్లీ, 8th బి గ్రూప్ ఓన్లీ. 8 కానీ 9 కానీ 10 కానీ ఈ 3 నంబర్స్ వచ్చినా కూడా దట్ ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు 8th బి గ్రూప్ ఓన్లీ. ఇక్కడ 9 వచ్చింది కదా అని 9th బి గ్రూప్ ఉందా మనకి? 9th బి గ్రూప్ లేదు. ఓకే, సో మీరు చూడండి, ఐరన్ కోబాల్ట్ రాసుకున్నాం. అలాగే నికల్ చూద్దాం. నికల్ ఇఫ్ యూ గో విత్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 28. నికల్ 28 వచ్చినప్పుడు ఆర్గాన్ 4s2 3d8 వస్తుంది. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి. గ్రూప్ నెంబర్కి ఏమి పీరియడ్ నెంబర్కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. పీరియడ్ నెంబర్ ఈజ్ సేమ్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఓన్లీ. పీరియడ్ నెంబర్ లాస్ట్ ఆర్బిట్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద పీరియడ్ నెంబర్. ఓకేనా? సో పీరియడ్ ఈజ్ 4. పీరియడ్ ఈజ్ 4th పీరియడ్. గ్రూప్ ఈజ్ వాట్? నేను ఏం చెప్పాను? యాడ్ చేయాలని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే 2 + 8 = 10 అంటే 10th బి గ్రూప్ అని రాయాలి. ఓకే, అది రాంగ్. మనకి 8 గ్రూప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు 8 వచ్చిన ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 8 వచ్చినా 8th బి గ్రూపే రాయాలి, 9 వచ్చినా 8th బి గ్రూపే రాయాలి, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినా కూడా 8th బి గ్రూపే రాయాలి. అలా ఎందుకు అంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ 8th బి గ్రూప్ you will find 9 elements like iron, cobalt, nickel, okay, ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinum. అండ్ ఇంకా మీరు కిందకి చూసుకుంటే ఇంకా కిందకి అంటే న్యూలీ డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టిడియం. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా 8th బి గ్రూపే ఇచ్చారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. ఓకేనా? మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కూడా మనం చదివాం ఈ పాయింట్స్ గురించి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. సో ఈ 9 ఎలిమెంట్స్ మెయిన్గా హ్యాషియం, మ్యాగ్నీరియం, డార్మ్స్టిడియం, దీస్ ఆర్ న్యూలీ డిస్కవర్డ్. ఇవి మనకి ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్లో ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో విత్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, these all elements are together called as 8th B group. Okay na? These all elements are together called as what? 8th B group elements. Okay, so వీటిలన్నిటికి కలిపి మనకి 8th B group అని ఇచ్చారు. అందుకే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వచ్చేసి 18 కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా 8 ఏ కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 8 బి కేటగిరీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. 8 + 8 మనం యాడ్ చేసుకుంటే 16 వచ్చాయి కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఓకేనా? 16 ఎందుకు వచ్చాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ చూడండి, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ కలిపి ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇచ్చారనమాట. బికాస్ దే ఎగ్జిబిట్ ద ప్రాపర్టీస్, సేమ్ ప్రాపర్టీస్, similarities in their properties are there. At the same time they are all having same kind of configurations. ఓకేనా? 8 కేటగిరీ బి. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని 8th బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. లేకపోతే వి కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్. ఓకేనా? ట్రాన్సిషన్ ట్రయడ్స్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏ కేటగిరీ అండ్ బి కేటగిరీ గ్రూప్ వైజ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం బ్లాక్స్లో ఎలా డివైడ్ చేస్తారో నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం. ఓకేనా?